पंजाब ते पंजाब तो बाहर वसदे पंजाबी वीरो अपने दास हरबंस सिंह जलाल की हाज़री करो प्रवान। सत श्री अकाल, जय राम जी की, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछली वीडियो दे विच कैमरा कट्टिया जान करके कुछ विचारां बाकी रह गई सी। पहले संखेप जिहा जिक्र उहदा कर लईए। जिक्र ये हो रहा सी कि कैप्टन साहब ते राजेवाल साहब, सुखवीर जी ते लखोवाल साहब, इन्हां चौहां ने विचार बना के जो एजीटेशन शुरू करवाउण दा मता पास कीता सी, उस दे विच एक नहीं बहुत मंतवी मफाद सी। एक तां मफाद उन्हां दा ये सी कि जो बादल साहब की साख भी हुण बहुत गिर चुकी है, कैप्टन साहब की साख भी तकरीबन गिरियां वर्गी ही है, तो इस नूं लोकां दा ध्यान मोड़न की खातर कोई नवा स्टंट शुरू किया जाए, कोई इस तरह का नवा इशू लिया जाए जिहदे निकल लोग सारे पुराने ख्याल भुल जाण। बादल साहब ने जो जो किया, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती किस तरह कराई, पंजाब नूं किस तरह लुटिया, अकाल तख्त नूं किस तरह नीवा किया, श्रोमणी कमेटी नूं किस तरह लुटिया, वो इस तरह के सैकड़े मसले ने जिहड़े कि बादल साहब ते सुखवीर जी भुलाउणा चाहुंदे सी। सुखवीर जी उत्ते तां कोटकपूरा दा, बहबर कलां दा, बगराड़ी दा, जवार वाले दा ये भी बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिहदे उत्ते बड़ा लोग सीधा इल्जाम ला रहे हैं कि ये सुखवीर ने करवाया है, मलूके ने करवाया है, आपदे बहुत नज़दीकी बंदियां तो करवाया है। इस करके ही तुहानूं पता है, इस गल तो तुहानूं समझ आ जानी चाहिए है कि किवें इस नूं तारो पीड़ो करदी रही है, इस इनकुआयरी नूं, इस इन्वेस्टिगेशन नूं बादल सरकार, तो किस तरह ही कैप्टन साहब करते रहे आपदी भाईवाली करके। तो इस चलो आप इस मामले च लम्मा नहीं जाना चाहते। उस तो बिना ये होर भी कई फायदे समझे गए सी। कैप्टन साहब ने यह सोचा सी कि मैं बादलों नूं तां निंदा रहा, गुड़के चक चक के सौहां खांदा रहा, पर आप जो उन्होंने किया है उहदी अंदरों आत्मा तो आवाज़ दे ही रही सी ना। उन्होंने चिट्टा दरिया वगाया सी, इन्हां ने संतरी दरिया वगाता, शराब कढ़ण की खुली छुट दी, शराब नूं मेन वड्डा व्यापार बना लिया गया, तो जिन्ने क बंदे शराबां पी पी के जने कने ने डिस्टिलरी ला ली सी, तो यह कैप्टन शाही डिस्टिलरी करके किन्ने मरे ये भी तुहानूं याद है, तो किन्ने जिंदगी दे विचों जिंदगी दीयां बहुत जरूरी लोड़ां तो भी वांझे हो गए, शायद इस दा तुहानूं तां नहीं पता होना। इस तो बिना करोना दे विच दूजे थां मैं कहना करोना की सेवा की जाती है, पर कैप्टन साहब ने तो करोना का स्कैंडल किया, बहुत मुनाफा ये बहुत वड्डा करोना के व्यापार में। जे किसी की जमीर जरा पद्धर तो नीवी हो जाए तो इसनूं करोना नूं व्यापार बना लिया जाए तो बहुत वड्डा व्यापार है, ये अरबां खरबां का व्यापार है। अनेक होर मसले ने, आपां इस मामले नूं हुण लंबा ना लैके जाइए। उस तो बिना यह भी सही कि राहुल साहब नूं तां यह कहा जाएगा अपनी गद्दी पक्की करने की खातर, मुख्यमंत्री साहब दा पक्का रहन वास्ते अगले 2022 की चोण वास्ते, कि वेखो ये हुण असीं मोर्चा दिल्ली लवांगे, प्लैनिंग के मुताबिक साडा ये मोर्चा दिल्ली लगेगा, तो दिल्ली मोदी साहब तो मोदी साहब बहुत सख्त प्राइम मिनिस्टर ने, वो बर्दाश्त नहीं करनगे कि उन्हां दे खिलाफ बहुत खुल के शब्दावली वरती जाए जां उन्हां दे रस्ते बंद कर दिते जाण। इस करके वो भी एक्शन लैणगे, तो इधर पंजाब दे विचों भी खालसे तैयार करके भेजांगे, तो जो होएगा कतलाम होएगी, मार धाड़ होएगी, ब्लड शैड जो भी कुछ होएगा उहदे नाल 1984 भी भुल जाएगी लोगों नूं, पंजाब दे सिखां नूं, ते अकाल तख्त की जो बेइज्जती की गई है, जिस तरह अकाल तख्त ढाया गया, जिस तरह तोशाखाना लुटिया गया, वो भी सारा भुल जाएगा। तो इस तो बिना एक ये भी सी कि राजेवाल नूं बुलाउण दा एक कारण सी, वो कारण सी कल जिक्र होया सी जिसका, वो सी सरदार लाल सिंह नूं लाउणा। सरदार लाल सिंह नूं लाउण दे भावें अंदरूनी कारण तां ये सी कि सरदार लाल सिंह आप बहुत ईमानदार आदमी ने, इस करके उन्होंने मंडी बोर्ड की चेयरमैनी भी जो 4 साल की है वो पूरी ईमानदारी ना की है।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਕੈਂਡਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸੂਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉੱਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਲੇਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਲਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੁਛ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਚਲੀ ਆਪਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਕਈ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰੋ, ਇਸ ਸ਼ਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 153 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ 10-10 ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ 102,000 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4,000 ਪਰਚੇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰਾਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20-50 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਚੇਅਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਜੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਈ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਚੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀ ਮਫਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲਓ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੜੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਔਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਘਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਕੀਬ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵੇਰਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਮਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਟਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ। ਮੈਂ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸੇਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਸੌਲੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ 700 ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 700 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਏ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ।
तो जिथों तक राजेवाल साहब तो लखोवाल साहब ने अब अड हो के अपन यूनियन बनाई, इन्हें तो किसी गिणती मिणती नहीं। ये तो राजेवाल साहब ने कहता मैं प्रधान है जी, लखोवाल साहब ने कहता मैं प्रधान है जी, जिन्हें दूजे ने उन्होंने कहता मैं प्रधान है जी। कोई दो बंदे इकट्ठे हो गए, एक ने कहता मैं प्रधान है, दूजा कहता मैं प्रधान, लो जी यूनियन बन गई। ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 32 ਦੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹ ਲੱਗਦੀ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फिर किन्ने पार्लीमेंट के मैंबर प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, मिनिस्ट्री चुनते हैं। सारे भारत नूं छड्ड के राजेवाल का कहते हैं कि जो भी सरकार ने कोई कानून बनाना होंदा मैनूं क्यों नहीं पुछदे। मैंबर पार्लीमेंट नूं मैं ये हुक्म दिंदा कि तुसीं ऐ करो। राजेवाल साहब तुसीं तां पंचायत के मैंबर नहीं बन सके, अज तक किसी सोसाइटी के मैंबर नहीं तुसीं बन सके। तो तुसीं जिहड़े 10-10 बार चुने जा चुके ने उन्होंने हुक्म जारी करते हैं, बार बार मैं ये हुक्म देना, मैं ये हुक्म देना। खैर वो गल तो वक्री है, पर राजेवाल साहब की ईगो इन्नी उच्ची हो गई सी, उन्हें सारिਆਂ जवानों कढ़ के निहंग ਸਿੰਘਾਂ कढ़ के सारिਆਂ के खिलाफ फतवे दे के ਉਹ एक बार ਜਦੋਂ दिल्ली तो पासे हो के पंजाब के किसी पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ गए तो एक जवान उन्होंने कोई सवाल पुछ बैठा ਜਿਹੜਾ कि तकरीबन दिल्ली के नाल ही संबंधित सी। तो राजेवाल साहब ने उस पुलिस के बहुत सीनियर अफसर बंदे टैलीफोन किया कि इसनूं हुणे फड़ के अंदर दिओ, तो वो लड़का फड़ लिया गया। उस दे फोटो भी तुहानूं विखावांगे। इस तो वीरवाल जिथों तक उन्होंने बादल साहब नाल संबंध ये तो कोई शक नहीं, लखोवाल साहब के तो बादल साहब के नाल संबंध हैगे ही हैगे ने। पर मैं एक फोटो विखा रहा जिहदे विच बादल साहब नूं एक अपनी छोटी जी टोकरी दे विच 3 मक्की दियां छल्लियां रख के भेंट कीतियां जा रही, तो बादल साहब बहुत खुश हो के उन्होंने रिसीव कर रहे हैं। फिर वो दोस्ती दसदी है, ये तो कृष्ण सदामा वाली दोस्ती है। बादल साहब के घर सैकड़े मन मक्की पई है, छल्लियां उन्होंने वास्ते कोई नदीद नहीं। पर जिस तरह 3 छल्लियां बादल साहब ऐ रिसीव प्यार नाल कर रहे हैं, ये मतलब है कि भी वो छल्लियां देण वाले तो छल्लियां लैण वाले का बहुत डूंगा जराना है, कृष्ण भगवान वाली दोस्ती है। खैर आप इस तो भी अगे चले जाने हैं। जो अज गल चली सी जिहड़ी कि मैं पिछली बार गल कीती सी पिछले आपदे वीडियो दे विच, ते एक दोस्त ने मैनूं टैलीफोन करके पुछया सी। उस तो बाद वेले क्योंकि मैं टैलीफोन दिते ने ना आपदी वैबसाइटां दे उत्ते, इस करके मेरे टैलीफोन ज़्यादा आउंदे ने, ते फेसबुक के उत्ते तो बहुत घट सज्जण जिहड़े आपदे जाण के पाउणा चाहुंदे ने उही पाउंदे ने। नहीं मैनूं तकरीबन मेरा ख्याल तकरीबन 100 तो उपर ही टैलीफोन रोज़ आ जाता दोस्तों का। ज़्यादा चंगा ही कहते हैं, पर कई सवाल भी करते हैं। एक ने कीता सी कि तुसीं राजेवाल साहब नूं गप्पी कहता, तो कोई उहदा गप तां दसो। दोस्तों मैं तुहानूं फिर हुण आपां उस गल वाल ले जाने हैं। राजेवाल साहब एक गल, जदों तो राजेवाल साहब 40 साल तो कहते रहे कि मैं सर्विस दे विच आं, मैं सेवा दे विच आं, तो उदों तो ही शायद ये गल कहते होणगे, जां हुण घट्टो घट्ट 1 साल के नेड़ हो चले जदों तो इन्होंने मतलब मीटिंग की है तो फैसला किया कि मोर्चा लाना है। मैं राजेवाल साहब की एक स्पीच पूरी की पूरी मतलब सुनी है। तो हर बारी वो कहते हैं कि मैं नीति आयोग की मीटिंग में गया सी। पहला तो वो सारे नहीं सी दसदे, पर हुण उन्होंने थोड़े जे दिन होए है, हुण उन्होंने दस्सिया कि मैं 2 फरवरी 2017 नूं नीति आयोग की मीटिंग दे विच गया सा, और उत्थे असीं 3 बंदे सद्दे गए सी, 3 स्टेटां वल्लों, 3 असीं इनवाइटी सी। ते एक सज्जण उत्थे बैठा सी, वो कोई व्यापारी होएगा। वो व्यापारी ने कहा कि जे तुसीं सानूं 50-50 हज़ार एकड़ दे वड्डे प्लॉट वड्डे चक बना के दे दिओ तां असीं खेती करन वास्ते तैयार हैं।
ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਅੜਾ ਲਿਆ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਅੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੈ ਬਈ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕੁ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੈਂਬਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 8-8, 7-7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਚੇਅਰ ਵੱਲ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਘਾੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲੋਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆਇਆ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਡਾਲਿਆ, ਕੁੰਡਾ ਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਡਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਰੋ ਮਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਉਹ ਮਤਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਮਤਾ ਇਹੀ 3 ਬਿੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਥਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੋ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ, 1 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ, 10 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 600 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 16 ਫਰਵਰੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 8 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 2 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ 2029 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, 5 ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਡਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਿਹਾ,
ਉਹ ਵੀਰੋ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 1995 ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸੀ। 1995 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 1995 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 1995 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2017 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ 2017 ਹੈ, ਪਰ ਡੇਟਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹ ਸੀ 2 ਜੂਨ 2017। ਇਹ ਹੈ 2 ਜੂਨ 2017 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੰਦਭਾਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੀ 2 ਜੂਨ 2017 ਦਾ। ਤੇ 2 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 217 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ 2017 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ।